बंधुगण थरे माता लक्ष्मी क्षीरसागर रे भगवान विष्णु को पाद चिपुथिले। पाद चिपु चिपु माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को कहिले, हे प्रभु आज मो मनरे तीनोटी प्रश्न उठुछि। जदि एही तीनोटी प्रश्नर उत्तर देई आपण मोते संतुष्ट करिवे तेबे मो मन को बहुत शांति मिलिबो। तापरे भगवान विष्णु कहिले, हे देवी तुमर सेही तीनोटी प्रश्न कौन? माँ लक्ष्मी कहिले, केउ नारीर भाग्य संतान सुख न थाए। द्वितीय प्रश्न हेउछि, केउ नारीर स्वामी हुए विपत्निक। ओ मोर तृतीय प्रश्न हेउछि, केउ श्रृंगार कले नारी स्वर्गरे स्थान अपाए। प्रिय बंधु तापरे भगवान विष्णु कहिले, हे लक्ष्मी तुमर एही तीनोटी प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण। जे एही तीनोटी प्रश्नर उत्तर बुझी निज जीवन रे एही यथेष्ट ज्ञान को ग्रहण करे से जीवन रे सुख प्राप्त करे। भगवान विष्णु कहिले जे, हे देवी लक्ष्मी वर्तमान मु तुमर तीनोटी प्रश्नर उत्तर गोटिए छोट गल्प माध्यम रे देबाकू जाउछि। एही गल्प माध्यम रे तुमे तुमर तीनोटी प्रश्नर उत्तर को ठीक भाबरे बुझी पारिबो। किंतु मोर गोटिए शर्त अछि, मुंजे पर्यंत एही गल्पटी को कहूथिबी तुमे एहाकू मन देई सुनिबो। तापरे माता लक्ष्मी कहिबाकू लागिले, हे प्रभु मुन आपनंकू वचन देउछि, मुन एही गल्प को संपूर्ण हृदय और समर्पण सहकारे सुनिबी। दयाकरी सेही गल्पटी आरंभ करंतु। तेणु प्रिय बंधुगण मुन आपण समस्तंको अनुरोध करुछि जे आपण माने एही गल्पटी को संपूर्ण भावे सुनंतु। एहाकू अधारु सुनिबा पाप बोली विवेचना करा जाए। गल्प आरंभ करिबा पूर्वरु मंतव्य रे निश्चय जय माता लक्ष्मी और जय श्री हरि विष्णु लेखंतु। ओ वीडियो को लाइक करिबा को भूलंतु नाही। तेबे चालंतु आरंभ करिबा। प्रिय भाई और भौणी माने भगवान विष्णु कहिले, हे लक्ष्मी उत्कल राज्य रे गोटिए छोट सहर थिला। सेही सहर रे जने सेठ रहुथिले। सेही सेठंकर दुईटी पुओ थिले और सेठंक पुओमानंकर विवाह मध्य होई जाइथिला। सेठंकर स्त्री और सेठंकर बड़ पुओ उभय दुष्ट प्रकृतिर थिले। सेथिपाई सेठंकर स्त्री तांकर बड़ पुओर स्त्री को बहुत भल पाउथिले। किंतु सान पुओर स्त्री दमयंती अत्यंत भल स्वभावर थिले। से जने पतिव्रता मध्य थिले और से एका सारा घरर सबु काम करुथिले। एते सबु सत्वे मध्य सेठंकर स्त्री जहार नाम कृपा थिला और बड़ पुओर स्त्री सबुबेले सान बहु को अपमान करुथिले। बंधुगण भगवान विष्णु कहिले, हे लक्ष्मी सेठंकर बड़ पुओर स्त्रीर गोटिए पुओ थिला और सान बहु दमयंतींकर गोटिए झियो थिला। सेठंकर स्त्री कृपा सबुबेले पुओ नथिबारु सान बहु दमयंतींकु तिरस्कार करुथिले। किंतु से केवल सेमानंकर तिरस्कार को नीरबरे सुनी जाउथिले। तापरे भगवान विष्णु कहिले, हे लक्ष्मी वर्तमान मु तुमको सान बहु दमयंतींको कहानी भल भाबरे बुझाउछि। तुमे एही गल्परु तुमर प्रथम प्रश्नर उत्तर पाइजिबो। तुमर प्रथम प्रश्न थिला, केउ नारीर भाग्य रे पुत्र प्राप्ति न थाए। तापरे भगवान विष्णु कहिले, हे देवी सेठंक स्त्री कृपा आगरु ही बहुत दुष्ट स्वभावर थिले। तांकर एही कुटिल स्वभाव जोगु घरर समस्ते बहुत विरक्त थिले और से तांकर सरल निरीह सान बहु दमयंती को अधिक हैरान करुथिले। तांकु कष्ट देबारे से बहुत आनंद पाउथिले। बिचारी दमयंती सकाळु उठी निज कामरे लागि जाउथिले। एते काम करिबा परे मध्य दमयंती को सेठंक स्त्री कृपा सबुबेले हैरान करुथिले। दिने दमयंती घर सफा करुथिले। एहा देखि कृपा कहिले, तो हातरे कौन किछि बळ नाही, शीघ्र झाड़ू कर। मु मंदिर जाउछि, मु फेरिबा पूर्वरु तो रोषेई प्रस्तुत कर। मु आसिबा खणी सेही खाद्य खाइबी और गोटिए भी दाना नष्ट हेबा उचित नुहे। बिचारी दमयंती कौन करिथान्ते से तांको सासुंको कथा सुनी चुप रहिले। तापरे घर सफा कले। एहा परे दमयंती खाद्य रोषेई करिबा आरंभ कले। रोषेई करू करू से मनरे भाबुथिले जे एते काम करिबा परे मध्य मु मुहूर्तक पाई शांति रे निश्वास नहीं पारु नाही और मोर सासु सबुबेले मो कामरे किछि ना किछि दोष बाहर करुछंती। दमयंती एही सबु भाबुथिबा समय रे कबाटरे ठक ठक शब्द हेला। तेणु दमयंती भाबिले जे खाद्य एबे तैयारी होइछि, लागुछि मोर सासु आजि शीघ्र फेरी आसिछंती। जेतेबेले दमयंती कबाट खोलिले से देखिले जे द्वार बाहरे जने सन्यासी महात्मा ठिया होइछंती। बंधुगण सेही साधु महाराज दमयंती को कहिले, सौभाग्यवती हुओ।
ବାବାଙ୍କୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅ, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ଯେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦମୟନ୍ତୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ସଂସ୍କାରୀ ଥିଲେ। ସେ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଭାବିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ମୋର ଶାଶୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି ତେବେ ମୋର ରକ୍ଷା ନାହିଁ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଚିନ୍ତା କରିବା ପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ ଆସିବାକୁ କହିଲେ ଓ ସେହି ସମୟରେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ମନକୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆସିଲା ଯେ, ମୁଁ କାହିଁକି ଶାଶୁଙ୍କୁ ଡରିବି? ଯଦି ମୋର ଶାଶୁ ଆସି କିଛି କୁହନ୍ତି ତେବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଖାଦ୍ୟ ଏହି ସାଧୁଙ୍କୁ ଦେଉଛି। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତାପରେ ଏହା ଭାବି ଦମୟନ୍ତୀ ସାଧୁଙ୍କୁ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଓ ଅତିଥି ଧର୍ମ ପାଳନ କରି ସେହି ସାଧୁଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସାଧୁ ଯେମିତି ଖାଉଥିଲେ, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଶାଶୁ କୃପା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଓ ତାପରେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ବସି ଖାଉଥିବାର ଦେଖି ତାଙ୍କର ରାଗ ସପ୍ତମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେ ହଠାତ୍ ସାଧୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଏଠାରେ କ'ଣ କୌଣସି ଭୋଜି ଚାଲିଛି ଯେ ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଭିକାରୀଙ୍କୁ ଘରେ ବସାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛ? ଦମୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇ ଘର ବାହାରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ ଓ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉଠାଇ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ରାଗ ଦମୟନ୍ତୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା ଓ ସେ କହିଲେ, ହେ ଦୁଷ୍ଟ ନାରୀ, ମୁଁ ତୋତେ କହିଥିଲି ଯେ ଗୋଟିଏ ବି ଦାନା ନଷ୍ଟ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ତୁ କ'ଣ କଲୁ? ସେହି ଭିକାରୀକୁ ଏତେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଲୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଦମୟନ୍ତୀ ଭୟଭୀତ ହୋଇ କହିଲେ ଯେ, ଶାଶୁ ମା, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ମୋ ଭାଗର ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଏତେ ରାଗିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ ଯେ ଦ୍ୱାରକୁ ଆସିଥିବା ଅତିଥିଙ୍କୁ କେବେ ବି ଖାଲି ହାତରେ ଫେରାଇ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଏହିପରି ଶାଶୁ ବୋହୂଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଝଗଡ଼ା ଚାଲିଲା। ଏହାପରେ ସେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ବିଚାରୀ ବୋହୂ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଘର କବାଟ ବାଡ଼େଇଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶାଶୁଙ୍କ ହୃଦୟ ପଥର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ତରଳିଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ବାକି ଥିଲା ଯେ ସେ ନିଜ ବାପଘରକୁ ଫେରିଯିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇ ଦମୟନ୍ତୀ ନିଜ ବାପଘରକୁ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲେ ଓ ବାଟରେ ଗୋଟିଏ ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ଭୋକ ଓ ଶୋଷରେ ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ଦମୟନ୍ତୀ ବାପଘରକୁ ଯାଉଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶବ୍ଦ କଲା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦମୟନ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଷାର ବେଗ ଏତେ ତୀବ୍ର ଥିଲା ଯେ ରକ୍ଷା ପାଇବା କଷ୍ଟକର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ କୋରଡ଼ ଥିଲା। ଦମୟନ୍ତୀ ଏହା ଭାବି ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଯେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଓ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ବର୍ଷାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଯେତେବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀ ସେହି ଗଛର କୋରଡ଼ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ, ସେହି କୋରଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କୁ ପାଇଲେ। ତାପରେ ସେହି ଋଷି କହିଲେ, ଝିଅ, କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେ ତୁମ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁମକୁ ଅସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ପ୍ରକୃତିର। ତୁମ ଭାଉଜର ପୁଅ ହୋଇଛି ଓ ତୁମର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଅ ହୋଇ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ତୁମକୁ ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ କାଗଜ ଦେଉଛି। ଏହି କାଗଜରେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ଲେଖାଯାଇଛି ତାହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ସହିତ କର ଓ ତାପରେ ତୁମକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ସାଧୁ ମହାତ୍ମା କାଗଜଟି ଦେଇ ସେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ସେଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଓ ତାପରେ ଦମୟନ୍ତୀ ବାପଘରକୁ ନ ଯାଇ ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କୁଡ଼ିଆ ତିଆରି କରି ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏହା ଦିନକର କଥା। ଦମୟନ୍ତୀ ପୁଅ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଯଦି ମୋର ବି ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ମୋତେ ବି ମୋ ଶାଶୁଘରେ ସମ୍ମାନ ମିଳନ୍ତା। ସେ ଏହିସବୁ ଭାବୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ସେହି ସାଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ଚିଠିଟି ମନେ ପଡ଼ିଲା ଓ ଯେତେବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ସେହି କାଗଜଟିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ଯେ ପୁତ୍ର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଜଣେ ନାରୀ ସବୁବେଳେ ରାତିରେ ପୁରୁଷର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ସମୟ ପରେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ନାକର ଡାହାଣ ନିଶ୍ୱାସ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଶୋଇବା ଦ୍ୱାରା ନାକର ବାମ ସ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ପ୍ରଥମେ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଉଚିତ ଯେ ପୁରୁଷର ଡାହାଣ ସ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଓ ନାରୀର ବାମ ସ୍ୱର ଆରମ୍ଭ ହେଉ।
ସେହି ସମୟରେ ଗର୍ଭାଧାନ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଓ ଓଲଟା ହେଲେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚିଠିରେ ଆହୁରି ଲେଖାଥିଲା ଯେ ଋତୁସ୍ରାବର ପ୍ରଥମ 4 ଦିନରେ ସହବାସ କଲେ ପୁରୁଷର ରୋଗ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ରାତିରେ ସହବାସ କଲେ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଷଷ୍ଠ ରାତିରେ ସହବାସ କଲେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୁଏ। ସପ୍ତମ ରାତିରେ ସହବାସ କଲେ ବନ୍ଧ୍ୟା କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଅଷ୍ଟମ ରାତିରେ ସହବାସ କଲେ ଧନୀ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ନବମ ରାତିର ମିଳନରୁ ଧନୀ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଦଶମ ରାତିର ମିଳନରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଏକାଦଶ ରାତିର ମିଳନରୁ ସୁନ୍ଦର ଓ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଥିବା କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ହୁଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଏହିପରି ଭାବରେ ସେହି ଦମୟନ୍ତୀ ଦଶମ ରାତିରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ମିଳିତ ହେଲେ ଓ ଗର୍ଭଧାରଣ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ଆଦି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସମାପନ କରି ପୂଜା କରିବା ପରେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ କାଠ କାଟିବାକୁ ଗଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଯିବା ପରେ ଗୋଟିଏ ଝଡ଼ ଆସିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ କୁଡ଼ିଆଟି ଝଡ଼ରେ ଉଡ଼ିଗଲା ଓ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ତାପରେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଦମୟନ୍ତୀ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଉପରେ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ଲେଖିଲେ। ହାୟ ରେ! ସେହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଥିଲା ଯେଉଁଠାରେ ଦମୟନ୍ତୀ ପ୍ରଥମେ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ଗଛ ଉପରେ ଠିକଣା ଲେଖିଦେଲେ, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ଫେରିଲେ ସେ ଗଛ ଉପରେ ଲେଖାଥିବା ଠିକଣା ପଢ଼ି ସେହି ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳକୁ ଆସିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେଠାରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଆସି ସେହି କୋରଡ଼ରେ ଲୁଚିଗଲେ ଯାହା ଗଛର ମୂଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଗଛ ନିକଟରେ 2ଟି ରାକ୍ଷସୀଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଦମୟନ୍ତୀ ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ସେହି କୋରଡ଼ରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଓ ସେଠାରେ ସେହି 2ଟି ରାକ୍ଷସୀ ବର୍ଷାରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇ ସେହି ଗଛ ଆଡ଼କୁ ଆସୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସୀ କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଚାଲି ପାରୁନାହିଁ, ନଚେତ୍ ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୀପକୁ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ଅନ୍ୟ ରାକ୍ଷସୀଟି କହିଲା, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଏହି ଗଛ ଆମକୁ ସେଠାକୁ ଉଡ଼ାଇ ନେବ ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୀପ ଅଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହିପରି କହି ଯେତେବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରକୁ ଚାହିଁଲେ, 2ଟି ରାକ୍ଷସୀ ଗଛର ଡାଳରେ ବସିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦମୟନ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ସାଲିସ କଲେ ଓ ଭାବିଲେ ଯେ ଯାହା ହେବ ଭଲ ହେବ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ଉଡ଼ିବା ପରେ ସେହି ଗଛଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୀପରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଓ ଓହ୍ଲାଇଲା। ସେଠାରେ 2ଟି ଯାକ ରାକ୍ଷସୀଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଶିକାର ଖୋଜିବାକୁ ବାହାରିଗଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେହି 2ଟି ରାକ୍ଷସୀ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଦମୟନ୍ତୀ କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ଓ ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଦ୍ୱୀପରେ ବିଛାଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବାଲିକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଯେ ଏହି ବାଲି ଚମକୁଛି। ଓ ଯେତେବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀ ସେହି ବାଲିକୁ ନିଜ ହାତରେ ଉଠାଇଲେ, ସେ ହଠାତ୍ ଚିତ୍କାର କରି କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଓହୋ, ଏହା ତ ସୁନା ବାଲି। ଓ ତାପରେ ଦମୟନ୍ତୀ ଯେତିକି ପାରିଲେ ସେତିକି ବାଲି ନିଜ ଶାଢ଼ୀର କାନିରେ ବାନ୍ଧିଲେ ଓ ପୁଣି ସେହି କୋରଡ଼ରେ ଲୁଚିଗଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦମୟନ୍ତୀ ସେହି କୋରଡ଼ ଭିତରକୁ ଫେରିଗଲେ, ଅନ୍ୟ ପଟେ 2ଟି ଯାକ ରାକ୍ଷସୀ ମଧ୍ୟ ଗଛ ପାଖକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଓ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଆଜି ପେଟ ପୂରା ଖାଇବା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସ, ଆମେ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସିଥିଲେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଯିବା। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେହି ଗଛଟି ଉଡ଼ି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଯେଉଁଠାରୁ ଗଛଟି ଉଡ଼ିଥିଲା। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଓ ଦମୟନ୍ତୀ ସେହି କୋରଡ଼ରେ ଲୁଚି ରହିଲେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେହି ରାକ୍ଷସୀ ସେହି ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ନ ଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ଦୁହେଁ ସେହି ଗଛକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ, ଦମୟନ୍ତୀ ସୁନା ବାଲି ଧରି ସେହି କୋରଡ଼ରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏତେ ସୁନା ଦେଖି ମୋର ଶାଶୁ କୃପା ଖୁସି ହେବେ ଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋ ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରିଯିବି। ମୁଁ ଏହି ସୁନା ମୋ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେବି, ତେବେ ସେ ମୋତେ କେବେ ବି ଘୃଣା କରିବେ ନାହିଁ ଓ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ଦମୟନ୍ତୀ ଏହିପରି ଭାବୁଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ସେହି କୋରଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ଦମୟନ୍ତୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ସବୁକିଛି କହିଲେ ଓ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଶାଶୁଘରକୁ ଫେରି ଆସି ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଶାଶୁମା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଆଣିଛି। ଏହା କହି ସେ ସମସ୍ତ ସୁନା ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ ଓ ସୁନା କିପରି ମିଳିଲା ତାହାର ସମସ୍ତ ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁଙ୍କୁ କହିଲେ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ସୁନା ନେବା ପରେ ଦମୟନ୍ତୀଙ୍କ ଶାଶୁ କୃପା ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ କହିଲେ, ହେ ମୂର୍ଖ ନାରୀ, ତୁ ଏତିକି ସୁନା ଆଣିଛୁ।
एतिकी सुनारे कौन हेबो जदि मु थांती तेबे मु बहुत सुना आनी थांती। तापरे दमयंतीको लोभी और दुष्ट सासु सुना आनिबाकू बाहारिले। से दमयंतीଙ୍କର गोटिए भी कथा शुणिले नाही ओ जाई सेही गछर कोरडरे बसीगले। सेठारे जेतेबेले दुईटी राक्षसी गछ पाखकू आसिले गछटी हठात उड़ीबाकू लागिला। गोटिए पटे गछटी उड़ी जाउथिला ओ अन्य पटे दमयंतीଙ୍କ सासु निज मनरे बहुत खुशी हेउथिले जे आजी मु बहुत सुना एकाठी करिबी। भगवान विष्णु कहिले एठारे दमयंतीଙ୍କ सासु निज मनरे खुशी मनाउथिले। सेही समयरे गोटिए राक्षसी कहिला आजी स्वर्ण द्वीपकू न जाई आस मत्स्य द्वीपकू जिबा। आजी मोते माछ खाइबाकू बहुत इच्छा हेउछि। ओ तापरे जेमिति राक्षसी माने माछ खाइबाकू स्थिर कले गछटी मत्स्य द्वीप आड़कू उड़िला। भगवान विष्णु कहिले हे लक्ष्मी एहिपरि राक्षसी मानंको कथा शुणी कोरडरे बसिथिबा सेही लोभी नारी कृपा निजकू नियंत्रण करिपारिले नाही ओ हठात कहिले हे तुमे स्वर्ण टापुकू काहींकी जाऊ नाह मत्स्य द्वीपकू जाओ नाही स्वर्ण टापुकू आस। वर्तमान जेमिति सेही लोभी नारी एतिकी पाटी कला राक्षसी माने बुझीगले जे गछर कोरडरे निश्चय केही लुचि रहिछि ओ सेमाने तुरंत कोरड भितरकू प्रवेश कले ओ दुईटी जाक राक्षसी सेही लोभी नारी को देखिबा मात्रे ताकू उठाई गछरु तळकू पिंगी देले। तळे पड़िबा मात्रे लोभी नारीर मृत्यु होइगला। वर्तमान जेमिति तांको परिवार लोकंको निकटरे खबर पहुंचिला। तापरे सेही नारीर स्वामी अर्थात दमयंतीको ससुर दमयंतीको पाखकू जांती ओ तांको कुहंती झियो मु तांको आगरु कहूथिली जे तुमे एपरी काम कर नाही। काहाकू भी केबे लोभी हेबा उचित नुहे ओ बहुमाने झियोमानंको भଳି सेमानंको भल पाइबा उचित। किंतु से मोर गोटिए भी कथा शुणिले नाही ओ आजी से तांको कर्मर फल पाइले। भगवान विष्णु कहिले हे लक्ष्मी सेपटे दमयंती तांको स्वामींको सह सुखरे रहिबाकू लागिले। तापरे किछि समय परे दमयंतींकु गोटिए गुणवान पुत्र प्राप्त हेला ओ पुओ पाइबा परे दमयंती अत्यंत आनंदित हेले ओ से भगवानंकु धन्यवाद देबाकू लागिले। अन्य पटे सेठंकर बड़ पुअर स्त्री जे सबुबेले दमयंतींकु पुओ पाई तिरस्कार करुथिले जेतेबेले दमयंतींकु पुओ हेला ओ से धन मध्य पाइले। अन्य पटे सेठंकर बड़ पुओ ओ स्त्रींको दिन दारिद्र्यरे कटिबाकू लागिला। तापरे सेठंकर बड़ बोहू जाई दमयंतींको आगरे हाथ जोड़ी निज भूल पाई क्षमा मागिबाकू लागिले। दमयंती जने बहुत दयालु नारी ओ अत्यंत मीठा संपर्कर नारी थिले। सेथिपाई से तांको भाउजकू क्षमा करिदेले। से जेतिकी सुना आनिथिले सेथिरु से तांको भाउजर साहाय्य कले ओ दमयंतींकर जेउ पुओ होइथिला से अत्यंत गुणवान थिला। से निज जीवन रे एते अग्रगति कला जे से निज पितामातांकर गौरव बढ़ाइला। ओ तापरे जेतेबेले दमयंती ओ तांको भाउजंको जीवन शेष हेला दमयंती स्वर्ग प्राप्त हेले ओ तांको भाउजंको नरकरे स्थान मिलिला। भगवान विष्णु कहिले हे लक्ष्मी तुमर प्रथम प्रश्न थिला केउ नारीर भाग्यरे पुत्र प्राप्ति न थाए। तेणु बुझी जाओ जे जेउमाने साधुंको द्वारा दिया जाइथिबा उपदेश विपरीत कार्य करंती सेमानंको भाग्यरे पुत्र जोग न थाए। तुमर द्वितीय प्रश्न थिला केउ नारीर अकालरे मृत्यु हुए। तेबे बुझी जाओ ताहा हेउछि लोभर गहना जाहाकू सेठंको स्त्री कृपा पिंधिथिले ओ बहुत सुना आनिबार लोभरे से कोरड भितरे प्रवेश कले ओ राक्षसीमानंको द्वारा तळकू पिंगा हेले ओ सेठंको स्त्रीर कष्टदायक मृत्यु हेला। एहा फलरे सेठ विपत्निक हेले। तेणु लोभर गहना केबे भी पिंधिबा उचित नुहे। हे लक्ष्मी वर्तमान तुमर तृतीय प्रश्न थिला जे केउ श्रृंगार कले नारी स्वर्गरे स्थान अपाए। तेबे ताहा हेउछि चरित्रर श्रृंगार अर्थात चरित्रवान ओ पतिव्रता नारी मृत्यु परे स्वर्गकू जाए जेपरि सेठंकर सान बहु दमयंती गले। तेणु प्रत्येक विवाहिता नारी पतिव्रता ओ चरित्रवान हेबा उचित। बंधु माने आपणंकु एही गल्पटी किपरि लागिला मंतव्यरे निश्चय जणांतु। जदि आपणंकु गल्पटी भल लागिला तेबे निश्चय निज बंधु मानंक सहित शेयर करंतु। आपणंकु धन्यवाद।